Morning, one and all present here on behalf of Mechanical Engineering Department, Karpagam Institute of Technology. I would like to welcome you all for this webinar, Exposure and Field Visit for Problem Identification. First of all, I would like to thank the management, our Honorable Principal Dr. P. Manimoran, and our Honorable Vice Principal Dr. D. Banu, our beloved Head of the Department Dr. A. Syed Ibrahim, and all other HODs and the faculty members, and my dear friends, I welcome you all. It's great honor for us to have a great personality here as a guest speaker, Mr. T. Gautam, Technical Trainer, Bajaj Coimbatore. Welcome you, sir. Before starting the session, let us all know something about the chief guest, Mr. Gautam. He completed his B.Tech Mechanical Engineering in the year 2015, and first he started his career in TVS Motor, and after a year he has been promoted and recruited by Mahindra and worked there as a service engineering for 2 more years. And then based on his performance, he was appointed as a special trainer to Ashok Leland and started his career as a trainer and awarded the best trainer in the industry in the year 2019 based on the participant feedback. He was provided with full support and performed activity during pandemic and joined Bajaj in the year 2020 and started his role as a technical trainer and performing excellent in his team. Now he is here to take us to as a wonderful session on problem identification and requesting him to start the presentation. Thank you all. Yeah, thank you, Mr. Rohit. I think everyone can hear my voice. So, is my voice audible, Mr. Rakesh? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Your voice is audible. You can continue, sir. Yeah, thank you. So, thanks for this warm welcome and thanks for giving this opportunity to the management and thanks for contacting me, Mr. Rakesh. So, let us just start with the train, like, start with the topic, okay? So, let me just present the screen. So, the screen is visible, right? Yes, sir. Yes. Okay. So the topic, as Mr. Rohit has said, the topic for today is exposure and the field visit on problem identification. So I just want to know, like, which language is comfortable, whether I can start with English or with the local language. Both, sir. Both, okay. So let me just mix it up, right? So being an automobile, so being in an automobile field, so everyone like knows, everyone has a bike in their homes. Everyone will be having a bike. So you may be facing different kind of a problem, and what you will be doing is you will be taking the vehicle to the dealership, and there will be telling your issues. What are the issues you are facing to the people who are addressing you? Then they will do the process, what they will do. So this is what I'm going to tell you now, right? So exposure on the field visit and problem identification. So how we identify a problem and how we approach that and how we dissolve that. So this is what I'm going to tell now, right? So let me just tell you what for a failure diagnosis. So what is the basic thing that has to be done? So லைக் இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒவ்வொரு எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹேவிங் அ பைக். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு பைக், ஸோ பைக் ஆர் மோட்டர் சைக்கிள், லைக் ஸ்கூட்டி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ கார் சம்திங். ஸோ எதுல இப்போ என்ன ஒரு வண்டியில வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேரக்டா வந்துட்டு வில் அப்ரோச் டீலர்ஷிப். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் பி அப்ரோச்சிங் அ டீலர்ஷிப். ஸோ அப்படி அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த டீலர்ஷிப் பர்சனாலிட்டி லைக் டெக்னீஷியன், ஸோ உங்களை அட்ரஸ் பண்றது ஒரு சர்வீஸ் அட்வைசரா இருக்கும். ஸோ ஹீஸ் அ சர்வீஸ் அட்வைசர். ஓகே, தென் ஹீல் பி ஹேண்டிங் ஓவர் த your complaints and your issues that to the technician. So technician is the one who is going to handle your vehicle. ஸோ அந்த டெக்னீஷியனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ லைக் அன் இஷ்யூ ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ there are two types. Okay, so which can be easily diagnosed. One thing,
And the another thing is it comes with some intermittent complaints, intermittent symptoms. So அந்த intermittent symptoms வந்துட்டு he has to identify and then he has to rectify it. So அப்பதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your complaint will be resolved. So அதுக்கு வந்துட்டு so here I've given some examples. So if some complaints like abnormal noise, so abnormal noise இருக்கலாம், then starting related issues, then lighting work ஆகல, then battery discharge complaints. ஸோ இந்த மாதிரி சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு வரலாம். ஸோ அப்படி வரும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இப்போ பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றப்போ டைரக்டா வந்துட்டு பேட்டரியை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அந்த பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் லாஸ்ட் அதோட சொல்யூஷன் வந்துட்டு பேட்டரியை மாத்துறது தான். பட் என்னன்னா அந்த பேட்டரி வந்துட்டு எதனால டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட்டை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டயக்னோசிஸ்? ஸோ டயக்னோசிஸ்க்கு வந்துட்டு மீனிங் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டயக்னோசிஸ் மீன்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கிரியேட் ஆனதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி டூ in all our complaints and everything in day by day activities, right? So on the complaint report root cause கண்டுபிடிக்கணும். So I can tell you an example. இப்போ ஒரு கஸ்டமர் லைக் இப்போ நீங்களே வந்துட்டு உங்களோட வண்டியை போய் ஒரு டீலர்ஷிப்ல கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லைக் என்னன்னா ஒயிட் ஸ்மோக் வந்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் சொல்றீங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு அந்த சர்வீஸ் அட்வைசர் வந்துட்டு நீங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு எப்படி சொல்றீங்களோ ஹில் ரைட் இன் தட் வே. ஸோ அது கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஹில் டேக் யுவர் வெஹிக்கிள் டு த டீலர்ஷிப், ஸோ டு த டெக்னீஷியன். சாரி. ஸோ அந்த டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஸோ பீயிங் அன் எக்ஸ்பர்ட் டெக்னீஷியன், ஸோ வாட் யூ டூ, ஸோ லைக் லைக் டீலர்ஷிப்ல ஒர்க் பண்றவங்க லைக் 5-6 years ஆர் மோர் தென் தேட் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வாட் தே வில் டூ இஸ், ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னீஷியன் தான். ஸோ அப்போ ஒயிட் ஸ்மோக் வந்துட்டு வருது அப்படின்றப்போ அதுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும்? ஸோ இன்ஜினோட கம்பஷன் சேம்பர்ல ஆயில் பர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒயிட் ஸ்மோக். ஸோ அப்போ அதனாலதான் ஒயிட் ஸ்மோக் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி நோ த கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஸோ வாட் ஹில் டூ, ஸோ அப்போ இன்ஜின்குள்ள உங்க கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ள ஆயில் உள்ள போகுது. ஸோ அப்போ அந்த ஆயில் உள்ள போகுது அப்படின்றப்ப அதுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும்? ஒன்னு உங்களோட ரீன்ஸோட கேப் அதிகமா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பிஸ்டன் சிலிண்டருக்கு இடையில வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமானதுனால அதுல வந்துட்டு கேப் அதிகமா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சில ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், ஓகே இதுதான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஹில் டூ, ஹில் ஸ்டார்ட் டிஸ்மேண்ட்லிங் த இன்ஜின். ஸோ பட் அதுக்கு ஒரு ஸோ வைல் டிஸ்மேண்ட்லிங் த இன்ஜின் வாட் ஹி வுட் டூ இஸ் ட்ரைன் த ஆயில். ஓகே. ஸோ அப்படி ஆயிலை வந்துட்டு ட்ரைன் பண்ணும்போது என்னன்னா ஆயிலோட கெப்பாசிட்டி ஹி ஃபைண்ட்ஸ் தட் த ஆயிலோட கெப்பாசிட்டி இஸ் ஹையர் தென் த ரெக்கமெண்டட் லெவல். ஓகே. ஸோ அப்போ ஸோ நவ் யூ கேன் சி லைக் த பேசிக் ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிலோட லெவல் அதிகமானதுனாலதான் அது இன்ஜின்குள்ள போயிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆயில் வந்துட்டு பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயினான ரீசன். ஸோ பட் வாட் ஹி ஹாஸ் டன் இஸ், ஸோ இஃப் இவன் வந்துட்டு டைரக்டா அந்த ஆயிலோட லெவலை ஃபர்ஸ்டே ட்ரைன் பண்ணி பார்த்திருந்தான் அப்படின்னா த கம்ப்ளைண்ட் வுட் ஹவ் பீன் ரிசால்வ்ட் அட் தட் இன்ஸ்டன்ஸ் இட்ஸ். பட் இப்போ இவன் என்ன பண்ணிட்டான், he just directly went into the engine and he just dismantled it, and then only he found that consumption like oil is excess. So this is what we call as diagnosis. So diagnosis அப்படின்றப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயத்துல இருந்து அதுக்கப்புறமா we go to the extreme level, ரைட்? ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க ஆயில் லெவல் செக் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் அப்பவே வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் ரிசால்வ் ஆயிருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ அவன் ஆயிலோட லெவல் செக் பண்ணாம இன்ஜின் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டான் அப்படின்றப்போ தட் இஸ் ஜஸ்ட் டைம் கன்சப்ஷன் தான். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் டயக்னோசிஸ். ஸோ லைக் டு கோ ஃப்ரம் அ பேசிக் தென் டு த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்துட்டு லைக் சேம் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுது. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை போயிட்டு டீலர்ஷிப்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்றப்போ ஸோ லைக் அப்நார்மல் நாய்ஸோ ஏதோ ஒன்று, ஸோ நீங்க வந்துட்டு டக்கு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் த அட்வைசர், சர்வீஸ் அட்வைசர் will do is he'll just note the exact thing what you have told. So this is called capturing the customer voice. Okay. So நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ he'll just capture exactly what you have told. ஓகே. ஸோ அவங்க அந்த வாய்ஸை வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஸோ வாட் ஹில் டூ இஸ் ஹில் ஜஸ்ட் டேக் யுவர் வெஹிக்கிள் டு த டெக்னீஷியன். அந்த டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிளை ரிசீவ் பண்ணிட்டு ஸோ ஹில் கோ வித் த கஸ்டமர். ஓகே.
ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் வெரிஃபைங் த சிம்டம்ஸ். ஸோ இப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டு அந்த நாய்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு சவுண்ட் இருக்கு வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த கஸ்டமரோட வந்துட்டு அவங்க டெஸ்ட் டிரைவ் அப்படின்றது போவாங்க. ஸோ டெஸ்ட் டிரைவ் யூ மைட் ஹவ் கான். ஸோ அந்த டெஸ்ட் டிரைவ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே ஸோ ஒன்னு கஸ்டமர் வந்துட்டு வண்டி டிரைவ் பண்ணுவாங்க, ஸோ ஆர் அந்த டெக்னீஷியன் வந்துட்டு வண்டி டிரைவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டிரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஸோ அந்த அந்த கண்டிஷன்ல எந்த டைம்ல நாய்ஸ் வருது ஸோ அப்படின்றத ஹீல் அப்சர்வ். ஸோ இப்போ சில விஷயம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஒரு பைக் வச்சிருக்கேன், இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு பைக் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 பேர் லைக் வேற வேற மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ சடனா வந்துட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது ஹிமேஷே என்னடா உங்க வண்டியில வந்துட்டு புதுசா ஒரு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹில்லாஸ். ஸோ அப்படி கேட்கும் போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அது நார்மல் நாய்ஸாவே இருக்கும். இத்தனை நாளா ஓட்டிட்டு இருந்தா அவனுக்கு வந்து தெரியல. இப்போ சடனா ஒருத்தர் வந்து சொல்லும் போது தட் வில் ஸ்ட்ரைக் இன் ஹிஸ் மைண்ட். ஓகே அப்ப ஏதோ அப்நார்மல் நாய்ஸ் வருது போதும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணா அதை போய் டீலர்ஷிப்ல போய் சொல்லுவான். ஸோ அப்ப அந்த ட்ரையல் போகும்போது என்னன்னா, இது வந்துட்டு நார்மல் நாய்ஸா இல்ல அப்நார்மல் நாய்ஸா அப்படின்றத டெக்னீஷியன் ஐடென்டிஃபை. ஸோ அது நார்மலா தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ ஹீல் சால்வ் த கம்ப்ளைண்ட், ஹீல் ஜஸ்ட் மேக் த கஸ்டமர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் அ நார்மல் ஒன். ஓகே, ஸோ அதை அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஹீல் ஜஸ்ட் டூ த ப்ராசஸ் அண்ட் ஹீல் ஜஸ்ட் டெலிவர் த வெஹிக்கிள். ஸோ இஃப் தட் இஸ் நாட் அ நார்மல் நாய்ஸ், then he'll proceed with the further process. So for that thing, so we need the test drive. So test drive first வண்டி உள்ள வந்ததும் what we'll do is this test drive whatever the vehicle may be. So you can take bikes, car, trucks, multi-axle vehicles, anything. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டிரைவ் போவாங்க. கஸ்டமரோட வாய்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாக்டா இருக்கா அப்படின்றத தே ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே ஸோ வில் டேக் த வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll just take the vehicle to the work area. Okay, so on the work area what we do is we'll just do the confirming the service history. So service history, so இது எங்க மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so in every dealership, in every segment, every automobile dealerships, so நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we maintain a record, so that is called DMS. Okay, so DMS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது டிஎம்எஸ்க்கு எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீலர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் டீலர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வண்டி இப்போ ஒரு வண்டி வந்துட்டு நீங்க இப்போ அந்த டீலர்ல இருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ, ஸோ அப்ப இருந்து the responsibility of the vehicle, half the responsibility of the vehicle belongs to the dealer also. So half of the responsibility is yours and half the responsibility is dealers. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ வி மெயின்டைன் அ ரெக்கார்ட். ஸோ உங்களோட வண்டி ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் வந்துட்டு எப்போ டெலிவரி ஆனதுல இருந்து ஸோ ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் வி மெயின்டைன் அ ரெக்கார்ட். ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ப்ரீவியஸ்ல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படியா, ஸோ இன்கேஸ் மேபி இப்படி கூட இருக்கலாம், லைக் முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம வி டோல்ட் த கஸ்டமர் டு சேஞ்ச் திஸ் பார்ட், ஸோ அந்த பார்ட் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ அதே பார்ட்னால தான் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கா அப்படின்றது வந்துட்டு வெரிஃபை பண்றதுக்காக நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியை வந்து செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அப்படி சர்வீஸ் ஹிஸ்டரி செக் பண்ணும்போது வீல் கெட் டு நோ இஃப் அந்த கம்ப்ளைண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்றப்போ, நம்ம வாட் வில் டூ இஸ் வீல் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த பார்ட் அண்ட் வீல் டெலிவர் த வெஹிக்கிள் டு த கஸ்டமர். ஓகே, இல்ல அப்படி இல்லை, அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியில எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகல அப்படின்றப்போ வீல் செக் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அஃபீஷியல் வெப்சைட். ஸோ ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபீஷியல், அதாவது ஃபார் டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்க்காக ஒரு அஃபீஷியல் வெப்சைட் இருக்கும். ஸோ அந்த வெப்சைட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சர்வீஸ் புல்லட்டின்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டு ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சர்வீஸ் புல்லட்டின்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, ஸோ இப்போ ஒரு பேட்ச் ஆஃப் வெஹிக்கிள், ஸோ இப்போ லைக் இப்போ இட் இஸ் நவம்பர் ரைட், ஸோ இப்போ நவம்பர்ல வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ண வெஹிக்கிள்ஸ்ல ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது, ஒரு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்என்டி டீம்ல இருந்து திரும்பி டெஸ்டிங்ல வந்து அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டு சேஞ்ச் அ பார்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபீல்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்க்குலர் ஒன்று அனுப்புவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டீலர் சைட்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்பெசிபிக்கான பேட்ச்ல ரிலீஸ் ஆன, அதாவது மேனுஃபேக்சர் ஆன வண்டியோட கஸ்டமர்ஸ் ஓனர்ஸை மட்டும் வந்து ஃபோன் பண்ணி they'll ask them to come to the dealership and do the field fix. So this is free of cost. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி எதுவும் ஃபீல்டு ஃபிக்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை அப்படி இருந்தது அப்படின்றப்போ அதுக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இல்லை எனக்கு ஃபீல்டு ஃபிக்ஸும் எதுவும் இல்லை அப்படின்றப்போ தென் he'll go to the process so to resolve the complaint. So for resolving this complaint, what we require is these are the tools. Okay, so before that, I'll tell you the two things. Actually, there are two types of diagnosis we can do in an automobile company.
automobile dealerships. So what we are doing is, one is hardware related diagnosis and the other one is software related diagnosis. So hardware related diagnosis அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு மைலேஜ் இஷ்யூஸ் வருது, ஆர் வண்டியில வந்துட்டு நாய்ஸ் வருது, பிக்கப் இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தது அப்படின்றப்போ அப்போ வாட் வி வில் டூ இஸ் லைக் ஹார்ட்வேர் பிசிக்கல் ரிலேட்டடா. ஸோ இன்ஜின்ல இப்போ நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா இன்ஜின்ல இருக்க அந்த பெட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க. ஸோ லைக் வேற ஏதாவது வந்துட்டு காம்பனன்ட்ஸ் ஏதாவது வந்துட்டு லூஸா வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. ஸோ இது ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட். ஸோ இதே சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றத எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் வந்துட்டு ஆஃப்டர் BS6 ஃப்ரம் த பைக்ஸ் ஸ்டார்டிங். ஸோ ஆக்சுவலி கார்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா BS4ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பைக்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதுவும் லைக் BS4ல இருந்து induced electronics into our mechanical bikes. Okay, so electronics அப்படின்னா வந்துட்டு we have a management system that is called EMS, so engine management system, or we call that unit as electronic control unit. ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் இருக்கும். ஸோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி we have sensors and actuators, so that ஸோ சென்சார்ஸ்னா என்ன, ஆக்சுவேட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சென்சார்ஸும் ஆக்சுவேட்டர்ஸும் இன்கேஸ் அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்றப்போ, சென்சார்ஸ் ஆர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்றப்போ, ஸோ that will be indicated in your cluster. So cluster, or we can say like a dashboard or a speedometer. ஸோ அந்த ஸ்பீடோமீட்டர்ல என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு லேம்ப் ஒன்று எரியும். ஸோ ஐ ஷோ யூ தட் லேம்ப் இஸ் பாசிபிள். I don't have the wait for a second. Sorry, I just forgot to add that in my PPT. Yeah, so here you can see. So this kind of lamp, no? So this is called the MIL lamp. This is malfunction indication lamp. Okay. ஸோ இந்த லேம்ப் வந்துட்டு எரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு லைக் ஃபியூல் சிஸ்டம்ல கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். மேபி சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா மட்டும்தான் இந்த லேம்ப் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ளூ ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த லேம்ப் வந்துட்டு எதனால எரியுது அப்படின்றத we can find out using this. We have a special tool for this. Okay, so like a diagnosing tool. So here you can see. So on the diagnosing tool I use பண்ணி we'll connect that to the vehicle and we'll find out what are all the complaints that is being registered in the that is being registered in your ECU. ஸோ எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ECUல ஸ்டோர் ஆகும், எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அந்த எரர் கோடை பேஸ் பண்ணி வீல் டயக்னோஸ். ஓகே, ஸோ இது சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் சொல்லுவோம். தென் த ப்ரீவியஸ் ஒன் லைக் பிசிக்கலா செக் பண்றதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட். ஸோ இது வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட். ஸோ தீஸ் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ அதுக்காக என்ன வேணும் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா இருந்தது அப்படின்றப்போ இந்த டயக்னோசிங் டூல் வேணும். Then hardware related இருந்ததுன்னா we have some special tools and measuring instruments and those things we have. So other based பண்ணி what we will do is we will do the diagnosis process. So these so அப்படி diagnose பண்ணிட்டு so we'll find out the exact place where the complaint is. So அந்த complaint வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அதை find out பண்ணிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷனை we have to give. So if we are not giving that, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இப்போ பேட்டரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றப்போ அந்த பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத we have to find. ஸோ டைரக்டா வந்துட்டு எனிவேஸ் பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்றப்போ நான் பேட்டரியை தான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஸோ அப்போ பேட்டரி சேஞ்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது எதனால டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்றது வந்துட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சு நான் அதை ரிசால்வ் பண்ணேன்னா மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஜாப் அப்படின்றது வந்துட்டு வராது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரிப்பீட் ஜாப் ப்ரிவென்ஷன். ஸோ இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நான் வண்டி டெலிவர் பண்றேன் அப்படின்றப்போ கஸ்டமரோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் டு பில்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் பேட்டரி போயிடுச்சு, பேட்டரியை மட்டும் நான் மாத்துறேன் அப்படின்றப்போ லைக் திரும்பி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு 1 வீக்ல வந்துட்டு திரும்பி அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து திருப்பி வரலாம். பேட்டரி மாத்துனீங்க, திருப்பி எனக்கு வந்து பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ பேட்டரி எதனால டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சு மேபி வயரிங் இஷ்யூ இருக்கலாம், காம்பனன்ட் இஷ்யூ இருக்கலாம். ஸோ எந்த இடத்துல இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணி நான் அதை ரிசால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்படி நான் கொடுத்தேன்னா மட்டும்தான் கஸ்டமரோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துட்டு பில்டப் ஆகும். So this process is called a repeat job prevention. So திருப்பி வந்துட்டு அந்த ஆக்சுவலி இந்த ரிப்பீட் ஜாப் அப்படின்றது எதனால இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷனிங்னா
இப்போ இன்னைக்கு டீலர்ஷிப்ல ஒரு வண்டி வந்திருக்கு, இன்னைக்கு நான் டெலிவர் பண்றேன் அப்படின்றப்போ திருப்பி அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள திருப்பி வந்தது அப்படின்னா, ஸோ என்னோட அதுக்கு அந்த டீலர்ஷிப்போட ஸ்கோர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ we'll say that as a CSA index, like that is a customer satisfaction index. ஸோ ஒரு வண்டி வந்துட்டு ரிப்பீட் ஜாபுக்காக இன்னொரு ஒரு 1 வீக்லேயே வந்துட்டு திரும்பி வந்தது அப்படின்றப்போ அவங்களோட ஸ்கோர் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகும், லைக் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we'll do the diagnosis to the core. ஓகே, ஸோ லைக் பேசிக் திங்ஸ்ல இருந்து அந்த கஸ்டமரோட லைக் கான்ஃபிடன்ஸை வந்து பில்டப் பண்ற மாதிரி வந்துட்டு வாட் வில் டூ இஸ் வில் டூ த டயக்னோசிஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் வில் டெலிவர் த வெஹிக்கிள். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொன்னது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்னோசிங், லைக் ஹவு டு ப்ரொசீட் வித் த ஃபெயிலியர் டயக்னோசிஸ், அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்றது. ஸோ எப்படி இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக போகும் அப்படின்றத ஐ ஷோ யூ ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when the customer comes with the vehicle, so what we do is we'll understand the customer voice. So the dealer, like அந்த டீலரோட பர்சனாலிட்டி, தட் சர்வீஸ் அட்வைசர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா கஸ்டமரோட வாய்ஸை கேப்சர் பண்ணுவான். கேப்சர் பண்ணிட்டு he'll check the condition to reproduce. He'll give that vehicle to the technician. ஸோ அந்த டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா செக் த கண்டிஷன் டு ரீப்ரொடியூஸ் த சிம்டம். ஸோ அந்த கண்டிஷன் எதனால அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தது அப்படின்றத he'll check and he'll just reproduce whether this complaint is reproducing or it is coming in some instance or like that வந்துட்டு he'll check. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு he'll confirm it is fault or perception. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பா இது ஃபால்ட் தானா, இது வந்து இல்ல கஸ்டமரோட மிஸ்பெர்செப்ஷனா அப்படின்றது வந்துட்டு ஹீல் கன்ஃபார்ம். ஸோ அப்படி இப்போ இன்கேஸ் அது வந்துட்டு கம்ப்ளைண்டா தான் இருந்தது, இது வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ட்டா தான் இருந்தது அப்படின்றப்போ ஹீல் ஃபைண்ட் அவுட் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ அந்த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளமா கண்டுபிடிச்சு ஹீல் சால்வ் த ப்ராப்ளம். தென் வாட் ஹீல் டூ இஸ் ஹீல் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரெக்கர்சன்ஸ் ஆஃப் த சிம்டம். ஓகே, ஸோ லைக் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து நான் லாஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ லைக் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு ரீப்ரொடியூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஹீல் டூ த சேஃப்டி மெஷர்ஸ். ஸோ லைக் தட் இஸ் கால்ட் ஸோ வி ஹியர் இன் டீலர்ஷிப் வில் கால் தட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட். ஸோ ஒரு வண்டி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள வருது அப்படின்றப்போ ஸோ வில் டூ த ப்ராசஸ், லைக் அவங்களோட கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்துட்டு வில் சால்வ் இட் அண்ட் வில் டெலிவர் த வெஹிக்கிள். தட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட். ஸோ இது இங்க மட்டும் இல்ல, நாட் ஓன்லி இன் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ யூனோ எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்துட்டு லைக் கஸ்டமரோட பேசிஸ்க்காகவும் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் வில் டூ தட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட். ஸோ என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக வருதோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்துட்டு வில் ரிசால்வ் இட் அண்ட் வில் டெலிவர் த வெஹிக்கிள். ஸோ அது வந்துட்டு வில் டூ. ஸோ இப்போ ஒரு கஸ்டமரோட வாய்ஸை வந்துட்டு கேப்சர் பண்றதுக்காக வாட் advisor or a technician, service advisor or a technician will do is, so we have this technique called 3W2H. அதாவது வாட் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, தென் எப்போ இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்கே இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு, எப்படி இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, எப்படி எல்லாம் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு we'll ask these kind of questions. ஸோ இப்படி இந்த 3W2H இந்த கொஸ்டின் நாங்கள் எக்ஸாக்டா கேட்டோம் அப்படின்றப்போ ஸோ we can easily understand what the customer's voice is. So we can what the customer's complaint is. Okay, ஸோ இப்போ மேபி இப்போ சில கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டு பிளாங்கா வந்துட்டு எனக்கு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைரக்டா வந்துட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலையா, ஸோ அப்படி சொன்னா வந்துட்டு we may not understand. ஸோ அது வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகல, எதனால ஸ்டார்ட் ஆகல, இல்ல எப்போ இருந்து வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் வந்துட்டு we can resolve. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கறேன் எப்போ இருந்து வண்டி என்ன நடந்தது அப்படின்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா அப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டு சொல்லலாம் மேபி எனக்கு வந்துட்டு காலையில வந்துட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு. ஸோ எங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா லைக் கிளைமேட்டை பொறுத்தும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்டார்டிங் இஷ்யூஸ் வந்துட்டு வேரி ஆகும். ஸோ யூ நோ அபவுட் திஸ் ரைட். ஸோ பெட்ரோலோட கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் கம்மி. ஸோ அப்போ இட் நீட்ஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு அதிகமா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ பெட்ரோல் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்துட்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு அந்த கம்ப்ரெஷனையும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக வாட் we are doing is we are using this choke.
ஸோ அப்போ மேபி கஸ்டமருக்கு அந்த ஷோக்கு பற்றின விஷயம் தெரியாமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி அந்த ஷோக்கு ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருக்கலாம். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ எப்பெல்லாம் நடக்குது, ஸோ எனக்கு காலையில் மட்டும்தான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு வில் டூ த டயக்னோசிஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் ஃபெயிலியர் டயக்னோசிஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து திஸ் இஸ் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ ஐல் ஷோ யூ சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு வி ஆர் ரிசால்விங் இட் அப்படின்றத வி ஹவ் மேட் அ வீடியோ. ஓகே, ஸோ நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பே பண்றேன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் சி அண்ட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட். ஓகே, வாய்ஸ் ஓவர் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்துட்டு ஹீஸ் அப்ரோச்சிங் த சர்வீஸ் அட்வைசர் வித் த கம்ப்ளைண்ட் எனிதிங். ஸோ அந்த சர்வீஸ் அட்வைசர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஹி இஸ் ஜஸ்ட் பிரிண்டிங் அ ஜாப் கார்டு அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் த கஸ்டமர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இஸ். ஓகே, ஸோ த கஸ்டமர் ஹேஸ் டு, நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த 3W2H அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ அந்த கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு அட்வைசர் வந்துட்டு ஹீல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹீல் டேக் தட் டு த டெக்னீஷியன். ஸோ அந்த டெக்னீஷியன் வந்துட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் அண்ட் திஸ் டயக்னோசிங் டூல், ஸோ ஹீல் ஸ்டார்ட் த டயக்னோசிங் ப்ராசஸ், லைக் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபைங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் கோ வித் திஸ். நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் அதே ஸ்மோக்கி எக்ஸாஸ்ட் இருந்தது இல்லையா, ஸோ அதே ஸ்மோக்கி எக்ஸாஸ்ட்ல வந்துட்டு என்னென்னலாம் வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத ஐ ஷோ யூ ஹியர். ஸோ the smoky exhaust வரதுக்கான reasons. So before starting the process, what the technician will do is he will ensure that he has all the special tools. Okay, so the complaint வந்துட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத he'll check. So he's checking it and he's identifying that like white smoke வருது அப்படின்னு. Okay, so white smoke வருது அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு what he'll do is air filter வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏர் ஃபில்டர் வந்துட்டு clog ஆயிருக்கா அப்படின்றது, ஸோ ஏர் ஃபில்டர் புதுசு மாற்றுவாங்க. ஓகே, Tighten the jet. Worn out jet. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டரோட ஜெட்ஸை வந்துட்டு, கார்பரேட்டர்ல ஜெட்ஸ் இருக்கும், ஸோ அந்த ஜெட்ஸை வந்துட்டு டியூன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ டியூன் பண்ணிட்டு அதுல வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் ஆகுதா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க. தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு லென்ஸ். ஸோ இது மூலமா உங்களோட ஆயிலோட லெவல் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஆயிலோட லெவல் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் ஆயில் வந்துட்டு கம்மியா இருந்ததுனாலும் சரி, அதிகமா இருந்தது அப்படின்னாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒயிட் ஸ்மோக் வந்துட்டு வரும். ஸோ ஆயில் வருதா அப்படின்றது வந்துட்டு பேப்பர், ஒரு ஒயிட் பேப்பர் இல்லாட்டி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ வருது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் he'll go with the process. Remove the silencer and check the exhaust port exit in the cylinder head for the presence of oily deposits. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ரீசன் இருக்கலாம்னா, இப்போ இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட சைலன்சர் வந்துட்டு ஆயில் டெபாசிட் ஆயிருக்கலாம். ஸோ ஆயில் டெபாசிட் ஆயிருந்ததுனால வந்துட்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எக்ஸாஸ்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாஸ்ட் அந்த பைப், உங்களோட சைலன்சரோட பைப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆயிலோட ட்ரேஸ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஆயில் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு இப்போ BS6ஓட பெட்ரோல் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் தேர் இஸ் நோ நீட், அதாவது 2 ஸ்ட்ரோக்ல மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்ம பெட்ரோலும் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ எதுக்குமே அந்த மாதிரி தேவையில்லை. ஸோ அதனால ப்ரீமிக்ஸ்டு ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றப்போ அப்போ இஷ்யூ ஆகும். ஸோ அதை வந்துட்டு இது பண்ணணும். தென் ஆயிலோட லெவல் மேக்ஸிமம்ல இருக்கணும், லைக் அதோட அதிகமாக போகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இஷ்யூ வந்துட்டு ஸ்மோக்கி எக்ஸாஸ்டுக்கு வந்துட்டு ஆயில் மட்டும்தான், எக்ஸசிவ் ஆயில் மட்டும்தான் இஷ்யூ ஆயிருந்தது அப்படின்றப்போ, ஸோ அதை மட்டும் ரிசால்வ் பண்ணிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட வண்டி வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவோம். ஸோ டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, we'll ask the customer to ride the vehicle for 200 kilometers. 200 kilometers வந்து டிரைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் வருதா அப்படின்றது வந்துட்டு he has to report to the dealership. ஓகே,
ஸோ ஆஃப்டர் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு திருப்பி இன்னொரு தடவை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதே ப்ராசஸ் நம்ம செக் பண்ணுவோம். level once again. Remember, the loss of 30 to 80 milliliters of engine oil for every 1000 kilometers is a normal phenomenon. ஓகே, ஸோ லைக் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆயிலோட லெவல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 30 to 80 ml வந்து கன்சியூம் ஆகும், அது நார்மல். அதோட அதிகமா போயிடுச்சு அப்படின்றப்பதான் நீங்க வந்துட்டு என்ன ரீசன் அப்படின்றத செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ கன்சப்ஷன் நமக்கு அதிகமா இருந்திருக்கு. ஸோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹெட் அசம்பிளி ரிமூவ் பண்றாங்க. ஸோ ஹெட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவல் பின் இருக்கும். இந்த டவல் பின் மிஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்துட்டு அதிகமாகும். ஸோ கேஸ்கட்டோட ஃபெயிலியர், தென் அதுல ஸ்கிராச் மார்க்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆயில் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனாலே வந்துட்டு ஸ்மோக் வரும். ஸோ இப்போ கேஸ்கட் ஃபெயிலியர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றப்போ ஸோ கேஸ்கட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் வால்ல வந்துட்டு பெண்ட் இருந்ததுனாலும் சரி, இல்லாட்டி அந்த வால்வோட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டெபாசிஷன் இருந்தது அப்படின்னாலும் சரி, அப்பவும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஸ்மோக் வந்துட்டு ஸ்மோக்கி எக்ஸாஸ்ட் வந்துட்டு கொண்டு வரும். The standard and service limits between stem and valve guide are as shown. If the clearance is more than the service limit, replace the cylinder head. So for ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have a service limit. ஸோ இப்போ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம்முக்கும் வால்வோட ஸ்டெம்முக்கும் வால்வுக்கும் இடையில வந்துட்டு லைக் இவ்வளவு ஸ்பெசிபிக் கேப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரைன் இருக்கு. ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரைனை விட அதிகமா போச்சு அப்படின்றப்போ வாட் வி டூ இஸ் வில் ரீப்ளேஸ் த காம்பனண்ட். ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the technician has to go as per the diagnosing procedure. So we have for every complaints we have this diagnosing flow chart. So on the flow chart padi he has to follow and he has to rectify the complaint. So if that is not possible, if that solution he's not getting or he's not rectifying the problem appadina, he can approach his area manager. ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வி ஹாவ் அ ஏரியா மேனேஜர், சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வில் கால். ஸோ அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ வித் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் ஹி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் அப்படின்றப்போ கோயம்புத்தூர் ரீஜன்ல இது தவிர வந்துட்டு வேற எங்கெங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்ததோ அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் அந்த ஏரியா மேனேஜர்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த ஏரியா மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது பேசிஸ்ல வந்துட்டு they will guide the technicians to solve the problem. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுவாங்க. திருப்பி வந்துட்டு ட்ரையல் போவாங்க. ஸோ they will try to reproduce the complaint. if complaint வந்து reproduce ஆகல அப்படின்றப்போ they deliver the vehicle to the customer. So like finally the major thing what the technicians and what the dealer people are focusing, what the automobile industry is focusing is the customer satisfaction. So to satisfy that we are going through we are following the process and we have some norms to that, and in order to satisfy them we do all these things. Okay, so இதுதான். ஸோ லைக் சேம் லைக் அது போல வந்துட்டு இப்போ நான் காமிச்சது மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதோட ரெக்டிஃபிகேஷன், அதோட டயக்னோசிங் ப்ராசஸ் எப்படி, ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி அப்படின்றது தான் இதில் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ கெஸ் திஸ் இஸ் இனஃப்.